عالمین کا رب ہے، صرف اس عالم کا رب نہیں ہے بلکہ کائنات میں اللہ نے جتنے بھی عالم خلق کیے ہیں ان سب عوالم کا رب پروردگار عالم ہے، اور وہی ہستی ہے کہ جس نے انسان کو انسان بنا کے اس زمین پہ بھیجا ہے، وہی ذات ہے جس نے انسان کو یہ سانسیں دے کر انسان کو ایک انسان کامل بنا کے اس زمین پہ بھیجا ہے، اور اس زمین پہ بھیجنے کے بعد خالق لم یزل نے اس انسان کی وجہ تخلیق بھی بیان کر دی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ وجہ خلقت ہے، اللہ نے جنوں اور انسوں کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالق لم یزل کی تسبیح پڑھیں۔ پروردگار عالم کے نزدیک اللہ کی جو تسبیح ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس انسان کی تسبیح اللہ کو ملائک کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے کہ جو پروردگار عالم کے آگے آ کر محض خالصتاً خدا کے لیے خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض پروردگار عالم کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو ملک کی تسبیح سے زیادہ مہم اس انسان کی تسبیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پروردگار عالم کے لیے خالق لم یزل کی تسبیح پڑھی ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں جلدی آپ کو میں بتا دوں۔ سب سے پہلی چیز، چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، میری کوشش ہے کہ ان ایام میں بی بی شہزادی کونین خاتون جنت بی بی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بیان کرتا رہوں۔ تو چونکہ ٹائم نہیں ہے زیادہ، تو سب سے پہلے آپ صاحبان کو یہ بتانا ہے کہ فدق کیا ہے جس کے حوالے سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ فدق باغ نہیں ہے بلکہ جاگیر ہے۔ باغ یعنی ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا باغ ہوگا اور اس کو فدق بولا جاتا ہے۔ قلعہ خیبر فتح کرنے کے بعد جب خیبر فتح ہوا، یہ تاریخ بتا رہا ہوں، بچوں کو نوجوانوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی کے ضمن میں بہت سے اعتراض ہیں کہ جو شیعہ نوجوانوں پہ کیے جاتے ہیں، اور چونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے شیعہ نوجوان کہتے ہیں ہاں بندہ تو ٹھیک آ رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی تاریخ، یعنی سب سے پہلا اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ جی جب آئے تھے در جلانے کے لیے، میں نے یہاں تک ایک بدبخت کی تقریر سنی ہے ملا کی، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک غیرت مند شوہر کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنی بیوی کو دروازے پہ بھیج دے اور خود گھر میں بیٹھا رہے۔ کس پہ بات کر رہے ہیں؟ مولا امیر کائنات کی ذات پہ بات کر رہے ہیں کہ مولا خود گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی کو کہا کہ جاؤ جا کے دروازہ کھولو۔ جب بیوی گئی تو آگ لے کر یہ سارے آئے ہوئے سارا۔ تو ایک اعتراض یہی ہوتا ہے کہ علی خود کیوں نہیں گئے دروازے پہ، بیوی کو کیوں بھیج دیا؟ ایک سوال یہ، میں چند منٹ مختصر جو بات کروں گا، اگر آپ نے غور سے سنی تو ان چند سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے۔ دوسرا اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ جی مولا امیر کائنات جب خود منصب خلافت میں بیٹھے تھے تب فدق کیوں نہیں دے دیا تھا بیوی کو؟ چلو پہلے والے 3 خلفاء غلطی پر تھے، پہلے والے 3 خلفاء نے غلطی کی تھی، تو مولا امیر کائنات فدق دے دیتے بیوی کو، تو اس غلطی کو مولا امیر کائنات ٹھیک کر لیتے۔ یہ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض کیا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ کسی کی بیوی کو تماچے لگ رہے ہو، گھر جل رہا ہو، دروازہ گرایا گیا ہو، بچہ شہید کر دیا گیا ہو، پسلیاں توڑ دی گئی ہو، کوئی مرد برداشت کرے گا کہ میری بیوی پہ اتنا ظلم اور مرد سکون سے بیٹھا رہے؟ تو یہ چند سوالوں کے جواب۔ فدق کیا ہے؟ فدق قلعہ خیبر فتح ہوا، یہودیوں سے وہ قلعہ چھڑوایا گیا، مولا امیر کائنات نے فتح کیا خیبر میں۔ خیبر تو ہم نے سنا، فدق بہت کم سنا ہے۔ اب خیبر فتح ہونے کے بعد سرکار ختمی مرتبہ نے کہا یا علی جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو چھوڑ دو، جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو مار ڈالو۔ یہودیوں میں سے جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو مار ڈالو۔ کچھ یہودی تھے اس جاگیر فدق کے مالک تھے۔ اچھا، ایک تاریخ میں چیز ہوتی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت یہ ہے 1000 مسلمان جا کے کافروں سے لڑے ہیں، ان کافروں سے جو بھی چیز ملی ہے ان 1000 مسلمانوں کا حق ہے اس پہ، چاہے پیسہ ملا ہے، مال ملا ہے، زمین ملی ہے، یہاں تک کہ عورتیں ملی ہیں، 1000 مسلمانوں کا کیا ہے؟ حق ہے اس کافروں سے لی گئی چیز پہ۔ اب قلعہ خیبر جب فتح کیا
उस किला खैबर से एक घोड़ा मिलता है या 10 घोड़े मिलते हैं या 10,000 घोड़े मिलते हैं, जितना मौला अमीर कायनात का हक है उन घोड़ों पे, उतना सबका हक है उन घोड़ों पे, चाहे कोई लड़ने वाले थे या कोई भागने वाले थे। तवज्जो है, जो भी लिबास जंगी पहन के किला खैबर फतह करने के लिए फौजी गया हुआ था, जितना मौला अमीर कायनात का हक है उतना सब बंदों का हक है, चाहे कोई भागा, चाहे कोई लड़ा, चाहे कोई देखता रहा, लड़ने गया हुआ है सबका हक है। इसको कहा जाता है माल गनीमत। फदक क्या है? फदक माल गनीमत नहीं है। इतराज यही किया जाता है जी माल गनीमत सबका हक था उस पे, फदक माल गनीमत नहीं है। फदक, फदक जो फारसी अरबी में किताबें मिलती है ना उससे मिलते हैं, ये माल फय है। माल फय क्या है? माल फय ये है, लड़े नहीं है मुसलमान, खुद आकर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ये हम आपको देते हैं, लड़े नहीं है। एक दफा ये है कि मुझसे अंगूठी ली गई है लड़ के, एक दफा ये है कि मैंने अपनी मर्जी से जाके किसी को तोहफतन दे दी। अब सरकार खत्मी मर्तबत को जागीर फदक फय हिबतन तोहफतन यहूदियों की तरफ से दी गई। यहूदियों ने कहा हम यहाँ पे काम करेंगे, मजदूरियां करेंगे, कलमा भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी होते हैं, कलमा पढ़ने के बाद इसी जागीर फदक में काम करेंगे, हमारी दिहाड़ी मुकर्रर की जाए, हमें पैसे दिए जाए, यानी जेर मसरफ या रसूलल्लाह ये आपके रहेगा, मालिक आप रहेंगे, हम सिर्फ मजदूरी के तौर पे इसमें काम करेंगे। अब फदक मिल गया रसूल खुदा को। अब इस पे रसूल और अल्लाह के अलावा इस फदक का कोई मालिक नहीं है, कोई फौजी, कोई खलीफा, कोई सहाबी, रसूल और अल्लाह का जो रसूल अल्लाह के जो खुदा है उसके अलावा किसी का इस फदक पे हक नहीं है। अजीजान गिरामी, रसूल अल्लाह को मिला 8-10 साल, फदक मिलने के बाद रसूल अल्लाह जिंदा रहे दुनिया में, 8-10 साल रसूल अल्लाह ने नहीं कहा कि ये बैतुल माल का हक है, यानी कि ये दरबार का हक है और इस मुसलमानों का हक है। उस फदक से जो भी आमदनी होती थी रसूल अल्लाह अपनी जात पे खर्च करते थे, अज़वाज मुतहरात और अहले बैत पे खर्च करते थे, इस फदक की आमदनी को अहले बैत पे खर्च करते थे। अच्छा, अब वाकया क्या हुआ? रसूल अल्लाह ने लिख कर दिया जनाब सैयदा को कि बेटा ये फदक बैतुल माल, क्या बैतुल माल यानी जिस पे हर गरीब का हक हो, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, सहाबी हो, गुलाम हो, ताबी हो, सबका हक हो, उसको कहा जाता है बैतुल। जैसे फर्ज करें कि मेरे पास आपने सदके का संदूक रखा हो, किबला साहब आप इसमें सदका इकट्ठा करते रहे, जो जरूरतमंद हो आप जाकर दे दिया करें। अब वो मेरी जाती मलकियत नहीं होगा, मैं जिसको जरूरतमंद देखूंगा जाके दे दूंगा। इसको कहा जाता था बैतुल माल, यानी बैतुल माल से जो सदके ज़कातें आती थी। फदक बैतुल माल नहीं था, जनाब सैयदा को लिख कर दे दिया गया बेटा ये आपका हक है और इसको आपने रखना है। बीबी विरासत मांगने नहीं गई थी। दूसरा नौजवानों का सवाल जो जहनों में घूमता है, विरासत रसूल नहीं छोड़ते, रसूल सदका छोड़ते हैं। बीबी अपनी ही जागीर मांगने के लिए गई थी। दो चीजें हैं, एक दफा ये है कि मेरे बाबा का वो जो एकड़ जमीन का है मेरे बाबा का था, मुझे दे दो। एक दफा ये कि नहीं मेरे बाबा ने वो मुझे लिख कर दिया था, मुझे दे दो। यानी जब बाबा ने लिख कर दिया था तो तब मेरा हक है, बाबा का हक उस पे नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी अपना हक लेने, अपना हक, वो तहरीर उठा कर गई तो दरबार में गई, टूटी पसलियों के साथ बीबी गई। बीबी इस वक्त घर पे हमला हो चुका था, जब दरबार में गई थी ना 3 घंटे 57 मिनट खड़ी रही थी दरबार में, इस वक्त घर पे हमला हो गया था, बीबी के पसलियां टूटी। तो ऊपर बैठे शख्स ने कहा कि कोई है आपके पास, इसका सबूत है? तो बीबी ने वो सनद पेश की। बीबी ने कहा कि ये मेरे बाबा ने लिख कर दिया। तो इसने उसको फाड़ के फेंका। इसने कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानते, कोई गवाह जिनके सामने लिखी गई हो। तो शहजादे हसनैन को बीबी ने कहा कि ये 2 गवाह हैं। तो बात यहां से शुरू होनी है। इन्होंने कहा कि ये आपके घर के बच्चे हैं, घर के वालों की गवाही कबूल नहीं है, जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की। क्या बीबी वापस आ गई इतना कुछ होने के बाद? नहीं, बीबी इतना कुछ होने के बाद वापस नहीं आई। उसके बाद असहाब की एक सफ खड़ी हुई दरबार में, सहाबियों की सफ खड़ी हुई। उन्होंने कहा अशहदु अन्ना फातिमा ज़हरा सिद्दीका, कि ये नबी की बेटी सच बोल रही है। शहजादों की गवाही भी नहीं मानी गई, सनद को भी फाड़ा गया। उसके बाद बीबी को भी कहा गया कि नहीं आप जो है ना ठीक नहीं कह रहे हैं, आप गलत बयान, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, आप गलत बयान कर रहे हैं। तो असहाब की एक सफ खड़ी हो गई। अज़ीज़ान गिरामी,
कौन कौन से सहाबी खड़े हुए? खालिद बिन सईद सहाबी है रसूल का, मैं बताता हूं इनका अंजाम क्या हुआ। खालिद बिन सईद खड़े हुए, उन्होंने कहा नबी की बेटी सच्ची है, नबी की बेटी गलत बयानी नहीं कर सकती। घर का बंदा नहीं था, अहले बैत में से नहीं था खालिद बिन सईद। और हमारा मुआशरे की चोरी चकारी ये है, खालिद बिन वलीद को पढ़ाया जाता है, खालिद बिन सईद को नहीं पढ़ाया जाता। खालिद बिन सईद खड़ा हो गया, उसने कहा फातिमा सच्ची है। दूसरे सहाबी सुलेमान फारसी खड़े हो गए, उन्होंने कहा फातिमा सच्ची है। जनाब अबाजर गफ्फारी खड़े हो गए, फातिमा सच्ची है। अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो गए, फातिमा सच्ची है। अब्दुल्ला बिन मसूद, उनके यहाँ बहुत बड़ा मोतबर नाम है असहाब में से, अब्दुल्ला बिन मसूद, उनके यहाँ बहुत मोतबर नाम है। अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो गए, फातिमा सच्ची है। खुजैमा बिन साबित खड़े हो गए। कौन है खुजैमा बिन साबित? जिसको रसूलुल्लाह ने जू शहादतैन कहा हुआ था। जू शहादतैन क्या? किसी चीज किसी इंसान पे कोई जुर्म साबित करना हो तो इस शरी तरीका ये है, 2 गवाह या 3 गवाह जो है ना आकर कहें कि हाँ इसमें ये गलत चीज पाई जाती है, तब बात यकीन किया जाता है। तो खुजैमा बिन साबित नबी का वो सहाबी है, गुजर रहा था एक गली से, एक यहूदी ने रसूल अल्लाह को पकड़ा हुआ था। रसूल को कहता है खुजैमा, वो यहूदी, इनके दरमियान आपस में ऊंट के खरीदने का मामला हुआ, रसूल के दरमियान और यहूदी के दरमियान। रसूल कहते थे मैंने तुम्हें ऊंट की कीमत अदा कर दी है, यहूदी कहता था कि नहीं तुमने मुझे ऊंट की कीमत अदा नहीं की। आपस में बहस हो रही है। खुजैमा गुजर रहा था, खुजैमा ने देखा, खुजैमा ने कहा तुम मोहम्मद पे इल्जाम लगा रहे हो, रसूल पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद ने तुम्हें ऊंट की कीमत अदा कर दी है, तुम्हें दे दिए ऊंट के पैसे। तो ये यहूदी इस बंदे की गवाही कबूल करने के बाद चला गया। रसूल ने खुजैमा को बुलाया, खुजैमा जब हमारा मामला हो रहा था मेरा और उस यहूदी का ऊंट बेचने और खरीदने का, तुम मामले में मौजूद नहीं थे, तुमने देखा भी नहीं मामला होते, तुमने मुझे पैसे देते हुए भी नहीं देखा, तुमने गवाही क्यों दे दी? खुजैमा कहते हैं या रसूलल्लाह, हमने आपके खुदा को भी नहीं देखा, आपके कहने पे आपका खुदा हम मान सकते हैं, तो आपके कहने पे ये नहीं मान सकते कि आपने पैसे दिए या नहीं दिए। तब से खुजैमा बिन साबित को रसूल ने कहा जू शहादतैन, जहां खुजैमा गवाही दे दे दूसरे गवाह की जरूरत नहीं, इस एक बंदे की गवाही 2 मर्दों के बराबर है। खुजैमा बिन साबित खड़े हुए, उन्होंने कहा कि फातिमा सच्ची है, फातिमा गलत बयानी नहीं कर रही, ये जो फदक जागीर है ये फातिमा का हक है, विरासत नहीं, विरासत नहीं हक है, अपना हक लेने आई हुई है। अजीजान गिरामी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ रातों रात ये जितने बड़े बड़े मैंने नाम लिए हैं असहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम के, जितने बड़े बड़े नाम लिए हैं, निकाल दिया गया मदीने से बाहर, उनके बीवी बच्चों को यरगमाल बनाया गया, उनके घरों को तोड़ फोड़ किया गया। दिन को यहाँ पे खालिद बिन सईद का घर था, सुबह उठते हैं यहाँ पे बिल्डोजर फिरा हुआ है, यहाँ खालिद बिन सईद का घर ही नहीं है, खालिद बिन सईद खुद गायब है ही नहीं घर में। सुबह उठ के मदीने वालों ने पूछा कि ये अब्दुल्ला बिन मसूद कहाँ चला गया, खुजैमा कहाँ चले गए, अबाजर गफ्फारी कहाँ चले गए? तो लोगों ने कहा उनको जिन्नात खा गई है। ये दहशत गर्दी जो इस्लाम में फैलाई गई है ना, ये यहाँ से फैलाई गई है, ये मिसिंग पर्सन जो फैलाया गया यहाँ से फैलाया गया है। रातों रात असहाब रसूल को उठा के मदीने से बाहर फेंक दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, कौन से असहाब? वो असहाब जिन्होंने कहा था फातिमा कल भी सच्ची थी, फातिमा आज भी सच्ची है। उसके बाद अली ने क्यों नहीं दे दिया जी वापस? अली ने क्यों नहीं दे दिया? तो उसका जवाब देता चलूं, अली ने फदक क्यों नहीं वापस किया? पहले 3 खुलफा चले, वो कहते हैं कि चले पहले 3 खुलफा ने ठीक नहीं किया तो अली ठीक कर लेते, जब खिलाफत पे बैठे, मिंबर पे बैठे तो अली दे देते। तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब मौला अमीर कायनात मिंबर पे बैठे थे ना, एक तारीख में नाम गुजरा है मरवान के नाम से, आपने सुना होगा। मरवान वो बदबख्त है जिसपे कुरान पे भी लानत आई है, रसूल ने भी लानत की है। कुरान में भी अल्लाह ने कहा, मरवान पे सिर्फ लानत नहीं, ये मुनाफिकीन में से था, सूरह तौबा में इस पे लानत आई है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मुनाफिकीन में से था। रसूल अल्लाह ने कहा इस मरवान को मदीने से उठा के बाहर फेंक दो, कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से मदीने पूरे पे अल्लाह का अज़ाब आ जाए। तो वजह है, ये मरवान को उठा के बाहर फेंक दिया गया।
جب مروان کو باہر پھینکا گیا تو تیسرے خلیفہ کے دور خلافت میں اس مروان کو واپس بلایا گیا تھا. کیوں بلایا گیا تھا؟ کیونکہ اس تیسرے خلیفہ نے بیٹی دی ہوئی تھی اس کو. اس تیسرے خلیفہ نے بیٹی دی ہوئی تھی اس کو. یہ اس کا داماد تھا مروان. تیسرے خلیفہ نے اس کو واپس بلایا اور پورے کی پوری جاگیر فدق اس مروان کے نام کر دی. اسی انسان کے نام. کون سا انسان؟ جس کا تاریخ میں یہاں تک آیا ہے رسول اللہ نے لعنت کی ہے اس پہ. اللہ نے لعنت کی ہے اس پہ. قرآن پہ لعنت اتری ہے اس پہ. قرآن مجید سورہ مبارکہ ہے توبہ میں لعنت اتری ہے اس پہ. رسول اللہ نے کہا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو مدینے کے. یہ تیسرا. پہلے نے بھی اس کو واپس بلانے کی جو ہے جرات نہیں کی, دوسرے نے بھی نہیں کی, تیسرے نے کہا کہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا, میں اس کو لے کر آتا ہوں. رسول اللہ جس انسان کو مدینے سے نکال رہے ہیں یہ واپس لے کر آیا. اور جاگیر فتح. جب مولا امیر کائنات منصب خلافت میں بیٹھے تھے تو اس وقت یہ حکومت کے زیر طاعت باغ فدق نہیں تھا. پہلے دو خلیفوں کے دور میں حکومت کے زیر نظر چلے ہوتا رہا ہے, ازواج کو بھی ملتا رہا ہے وہاں سے حصہ, شہزادوں کی ماں کو نہیں ملتا رہا, پھر بھی شہزادہ حسن حسین کی ماں کو خاتون جنت بی بی کو پھر بھی حصہ نہیں ملتا رہا, لیکن ازواج کو ملتا رہا اور باقی کا غریبوں میں بھی دیتے تھے, ادھر ادھر ہو جاتا تھا. حکومت کے زیر نظر تھا. لیکن جب تیسرا آیا تو اس نے اپنے داماد جو تھا مروان, جس پہ رسول اللہ نے لعنت کی تھی, اس کو وہ فدق اس کے نام کر دیا. اب فدق اس کے نام کیا, مولا امیر کائنات ہے, فدق حکومت کے نظر تھا ہی نہیں, حکومت کے پاس تھا ہی نہیں جس کو جو ہے نا شہزادوں کو دیتے یا خاتون جنت کے نام لگاتے اس جاگیر کو. تو یہ سارا معاملہ. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.